यज्ञोदानं तथैव च गुरुतत्त्वम् अभिज्ञाय सर्वं व्यर्थं भवेत् प्रिये गुरोर्विद्यात्मनो नान्यत् सत्यं सत्यं न संशयः कल्लाहार्थं प्रयत्नस्तु कर्तव्यो हि मनीषिभिः गूढा विद्या जगन्माया देहे चित्वान्तरूपिणी सत्त्वात् प्रकाशश्च सर्गते यदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वं वन्द्रताप निवारकं तारकं भवसिन्धोश्च तं गुरुं प्रणमाम्यहम् देवी ब्रह्म भवेद्यस्मात् तदिदानीं प्रकाशये शोषणं पापपङ्कस्य दीपं ज्ञानतेजसः गुरोः पादोदकं देवी संसारार्णवतारकम् अविद्यामूलनाशाय जन्मकर्मनिवृत्तये ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबेत् गुरुस्तोत्रं सरोजपः स्वदेशिकस्यैव च नाम कीर्तनम् अवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनम् स्वदेशिकस्यैव च रूपचिन्तनम् अवेदनन्तस्य शिवस्य चिन्तनम् यत्पादपां समस्तन्तः एति संसारवादिने गुरुपादां किदं यत्र गया साधोक्षतोद्भवा तीर्थराजप्रयागोऽसौ गुरुमूर्त्यै नमो नमः गुरुमूर्तिं स्मरे नित्यं गुरुर्नाम सदा जपेत् गुरुराज्ञां प्रकायेत् यथा योषि प्रियं स्वकम् स्वकीर्तिं कुर्वन्धनम् एतत् सर्वं परित्यज्य गुरुमेव समाश्रयेत् अनन्याश्चिन्तयन्तो ये ध्रुवं तेषां परं पदम् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरोराराधनं कुरु गुरोर्मुखाच्च सम्प्राप्य देवि ब्रह्मात्मसंविदम् आत्मानमपि दास्याय वैदेहो जनको यथा शरीरमर्थं प्राणांश्च सद्गुरुभ्यो निवेदयेत् आत्मानमपि दास्याय वैदेहो जनको यथा गुरुरेव जगत्सर्वं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुम् यस्यानुग्रहमात्रेण हृद्युत्पद्येत तत्क्षणात् ज्ञानं च परमानन्दः सद्गुरुः शिव एव सः भस्मकीटविडन्तं हि वेगं स्थूलं वरानने
रुधिरां त्रास्ति मनमांसादिभाजनम् संसारवृक्षमारूढाः पतन्तो नरकार्णवे सर्वे येनो धृता लोकाः तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। देहे जीवत्वमापन्नं चैतन्यं निष्कलं परं पशुपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डं परमार्थं ह्रीं श्रीं त्रां दत्तोऽहम्। ॐ ऐं 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 ह्रीं श्रीं ह्रां 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 स्वरूपावशेषं च तस्मै श्रीगुरवे नमः। ययेव कार्यरूपेण कारणेनापि भाति च कार्यकारणनिर्मुक्तः दत्तोऽहम्। निगूढ निराक्षर उत्थिताभ्यां नमो नमः। सद्गुरु पादुकाभ्यां श्री संत दत्तपादानंद सद्गुरुभ्यो नमः। शिवाङ्गिरिद्रा
ह्रीं दत्तोऽहम् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं द्रां दत्तोऽहम् ॐ ह्रीं श्रीं द्रां दत्तोऽहम् ॐ ऐं ह्रीं द्रां दत्तोऽहम् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं द्रां ह्रीं श्रीं द्रां दत्तोऽहम् ॐ ऐं 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 ह्रीं श्रीं दत्तोऽहम् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं द्रां 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 दत्तोऽहम् ऐं ह्रीं श्रीं द्रां दत्तोऽहम् श्रीं द्रां दत्तोऽहम् ऐं ह्रीं श्रीं द्रां दत्तोऽहम् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं द्रां दत्तोऽहम् Om
श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ दत्ताय नमः। ॐ देवदत्ताय नमः। ॐ ब्रह्मदत्ताय नमः। ॐ विष्णुदत्ताय नमः। ॐ शिवदत्ताय नमः। అందరూ ఓం మనసులో ఉండండి. మనసులో ఓం శివదత్తాయ నమः. ఓం అగ్నిదత్తాయ నమः. ఓం ధర్మపరాయణాయ నమः. ఓం సిద్ధాయ నమः. ఓం సిద్ధపతే నమः. ఓం సిద్ధిసేవితాయ నమः. ఓం గురవే నమः. ఓం గురుగమ్యాయ నమः. ఓం గురురాయ నమः. ఓం గరిష్టాయ నమः. ఓం కరిష్టాయ నమः. ఓం మహిష్టాయ నమः. ఓం మహాత్మనే నమः. ఓం యోగాయ నమः. ఓం యోగగమ్యాయ నమः. ఓం యోగదేశికరాయ నమः. ఓం యోగపతే నమः. ఓం యోగీశాయ నమः. ఓం యోగాధీశాయ నమः. ఓం యోగపరాయ నమः. ఓం యోగి గిరి పంకజాయ నమः. ఓం దిగంబరాయ నమः. ఓం దివ్యాంబరాయ నమः. ఓం శ్వేతాంబరాయ నమः. ఓం శ్వేతాంబరాయ నమः. ఓం చిత్రాంబరాయ నమः. ఓం బాలాయ నమः. ఓం బాలవీర్యాయ నమः. ఓం కుమారాయ నమः. ఓం కిషోరాయ నమः. ఓం సురాగాయ నమः. ఓం నిరాగాయ నమः. ఓం నేత్రాగాయ నమः. ఓం అమృతవర్షాయ నమः. ఓం ముగ్గురాయ నమः. ఓం అనుగ్రహ రూపాయ నమः. ఓం అధికాయ నమः. ఓం శ్రీవిశే నమः. ఓం శాంతాయ నమः. ఓం మధురాయ నమः. ఓం గుణాయ నమः. ఓం మధురే నమः. ఓం ఏకవచనాయ నమः. ఓం మనేకవచనాయ నమः. ఓం వివేచనాయ నమः. ఓం విజ్ఞానాయ నమः. ఓం విద్యాయ నమः. గతిజాయ నమः. లక్షణాయ నమः. ఓం కమలధారాయ నమः. ఓం సూర్యాయ నమः. ఓం కమలాయ నమः. ఓం దేవాయ నమः. ఓం పక్కన చేస్తే ఓం హరిసే నమః. బ్రహ్మణే నమః. ఓం బ్రహ్మరూపాయ నమః. విష్ణువే నమః. విశ్వరూపిణే నమః. శంకరాయ నమః. మహాత్మనే నమః. ఓం అంతరాత్మనే నమః. ఓం పరమాత్మనే నమః. ఓం దత్తాత్రేయాయ నమః. ఓం పరబ్రహ్మణే నమః.
गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्रीपादवल्लभ नरसिंह सरस्वती श्री गुरुदत्तात्रेयाय नमः दत्तात्रेयं महात्मानं वरदं भक्तवत्सलं प्रपन्नाद्यनं वन्दे स्मतृगामी सनोतु दीनबन्धुं कृपासिन्धुं सर्वकारणकारणं सर्वरक्षाणपरायणं नारायणं विभुं वन्दे स्मतृगामी सनोतु सर्वमङ्गलं देवं सर्वमङ्गलमङ्गलं सर्वक्लेशहरं वन्दे स्मतृगामी सनोतु ब्रह्मण्यं धर्मतत्त्वज्ञं भक्तकीर्तिवर्धनं भक्ताभीष्टप्रदं वन्दे स्मतृगामी सनोतु शोषणं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानशेषः तापप्रशमनं वन्दे स्मतृगामी सनोतु सर्वरोगप्रशमनं सर्वपीडानिवारणं कृतोद्धरणं वन्दे स्मतृगामी सनोतु जन्म संसारबन्धनो स्वरूपान्तरेकं निःश्रेयसपदं वन्दे स्मतृगामी सनोतु जयलाभैषकामादातु दत्तस्य स्तवं भोगमोक्षप्रदस्येमं प्रपटे सकुटी भवे श्रीगणेशाय नमः श्रीसरस्वत्यै नमः श्रीपादवल्लभ नरसिंह सरस्वती श्रीगुरुदत्तात्रेयाय नमः सिद्धिबुद्धिमहायोगावरणयोगणाधिपा यस्वयं सच्चिदानन्दं यस्य सद्गुरुं तं नमाम्यहं यस्य दत्तात्रेयभावो भक्तानामात्मदानः सूचिते सच्चिदानन्दं सद्गुरुं तं नमाम्यहं योगज्योतितमुत्तीर्थं जयलक्ष्मीनृसिंहयोगं सच्चिदानन्दं सद्गुरुं तं नमाम्यहं योगविद्याचन्द्रभावं ज्ञानं सच्चिदानन्दं श्रीवासवल्लभ नरसिंह सरस्वती श्री गुरुदत्तात्रेयाय नमः।
ఆయన పంపిన సందేశం నేను మీకు చెబుతున్నాను. అది గురు పూర్ణిమ అంటే దీని గురించి హరి ఓం నమో బ్రహ్మణే. సాధన మిత్రులందరికీ గురు పూర్ణిమ శుభాకాంక్షలు. గురు మార్గమును అనుసరించే వారందరూ భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకునే ఉత్సవమే గురు పూర్ణిమ. గురువు శబ్దం అందరికీ పరిచయమైనది, కానీ ఆ గురుతత్వం అవగాహన చేసుకోవడం అందరికీ సాధ్యం కాదు అంటారు సద్గురువులు గణపతి సచ్చిదానంద స్వామీజీ వారు. స్వామీజీ చెప్పింది అక్షర సత్యం. గురువు అంటే ఎవరు అన్న ప్రశ్న వస్తే జవాబు చెప్పడం సులభం కాదు. మీ గురువు ఎవరు అని అడిగితే జవాబు చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే ఆయనకు ఒక రూపం నామం ఉంటాయి కనుక. గురుతత్వం అవగాహన చేసుకోవడం, దాని గురించి మాటల్లో వివరించడం సులభం సాధ్యం కాదు. ఆది కాలం నుండి ప్రపంచాన్ని జ్ఞాన మార్గంలో నడుపుతున్నది సద్గురు తత్వమే. దత్తస్వామి బోధకుడు, ఆదియోగి పరమశివుడు రుద్రదశ నుండి సదాశివ స్థితి వరకు అవసరమైన అన్ని విద్యలను అందించిన పరమ గురువు. దక్షిణామూర్తి జ్ఞానగురు తాత్విక వివేచనను అందించారు. వైరాగ్య సంపన్నులైన సనక సనందన సనత్ కుమార సనత్ సుజాతులు పరబ్రహ్మతత్వమును అవగాహన చేసుకునే క్రమంలో సమాలోచనలో పడ్డారు. బ్రహ్మజ్ఞానులకే తత్వబోధన సందేహం ఏర్పడితే దాన్ని తీర్చేవారు ఎవరు? అందుకే సాక్షాత్ ఆ పరబ్రహ్మమే ఓ రూపం తీసుకుని దక్షిణామూర్తిగా వటవృక్ష ఛాయలో దర్శనమిచ్చారు. ఇంద్రియ భోజనం కానీ బ్రహ్మతత్వం శాస్త్ర చర్చల ద్వారా కానీ వ్యాఖ్యారూపంలో కానీ వివరించడం సాధ్యం కాదు. జ్ఞానార్థులైన సనక సనందాదులు 4 ప్రక్కల పరివేష్టితులయ్యారు. జ్ఞానగురువు దక్షిణామూర్తి మౌన వ్యాఖ్యతో సంఖ్య భాష ద్వారా వాళ్ళ సందేహాలను నివృత్తి సాధించారు. మహర్షులు పరబ్రహ్మతత్వమును అప్పటి నుండి తపో ధ్యాన యజ్ఞముల ద్వారా ఉపాసించడం ఆరంభమైంది. సప్తర్షులు కపిల మహర్షి మొదలగు వారు తపో వనాల్లో దర్శించిన జ్ఞానమును ఋక్కులు స్మృతుల ద్వారా చెప్పడం ప్రారంభమైంది. సత్యయుగంలోని ఋషులందరూ తపో యజ్ఞాల్లో మునిగిపోయారు. పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరి వేద సంస్కృతిని, ధార్మిక సంస్కారాలను అభివృద్ధి పరిచే బోధగురువులు కావాలని సంకల్పం చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఆయన అత్రి అనసూయ దంపతులను ఎన్నుకున్నారు. అత్రి మహర్షి త్రిపురలను దాటి తపో సంపన్నులు. అసూయను జయించిన పవిత్రత అనసూయ. ఈ దంపతులు తపోయజ్ఞ సాధనలను పవిత్ర నియమాలను పాటిస్తూ దత్తుడికి జన్మించారు. బాలదత్తుని ఆటపాటలతో అనసూయ మాటకు రోజు రోజుకి పుత్రుడిపై ప్రేమ కొనసాగింది. జ్ఞాన యోగములలో తండ్రి అనుసరిస్తున్న పుత్రుడిని చూసి తల్లి మురిసిపోయింది. దత్తస్వామి సకల శాస్త్రములను అధ్యయనం చేశారు. సరోవర తీరంలో, వనాల్లో ధ్యాన యోగశాలను పెరిగాయి. పుత్రుడికి వివాహం చేయాలని భావిస్తున్న అనసూయ మాటకు అతని తీవ్ర సాధన రుచించడం లేదు. ఓ రోజు దత్తస్వామి తల్లి అమ్మ వద్దకు వచ్చి, అమ్మ, నేను సాధనకు సిద్ధాసనం వెళ్తాను, అనుమతి ఇవ్వమన్నాడు. ఆ దత్తస్వామి
పుత్రునిపై వాత్సల్యం పెంచుకున్న తల్లి అనుమతి ఇవ్వలేదు. అత్రి మహర్షి తల్లి పుత్రుడు సంవాదాన్ని వింటూ మౌనంగా వారిని గమనించసాగాడు. పుత్రప్రేమనే పాశం మహాసాధ్యమైన అనసూయనే మాయలో పడేసింది. గురుమార్గమును బోధించవలసిన దత్తుడు ఆమెలో కలిగిన పుత్రమోహాన్ని ఎలా పరిష్కరిస్తాడు అని అత్రి మహర్షి ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. అనసూయ మాట, దత్త, నువ్వు చెబుతున్న ధర్మశాస్త్రాలు నాకు తెలియనివి కావు. తల్లిని బాధపెట్టి నీ బోధలతో ఈ లోకాన్ని ఉద్ధరిస్తానంటే అలానే వేడు. నీకు ఈ శరీరాన్ని ఇచ్చిందాను, నేను ఇచ్చిన శరీరాన్ని ఇక్కడే వదిలి ఈ జగత్తును ఉద్ధరించడానికి వేడు అన్నాయి. అలాగే అమ్మ అంటూ ఆ దత్తస్వామి అలాగే అమ్మ అంటూ చొక్కా విప్పినట్టుగా తన చర్మాన్ని గోడతో వరిచి తల్లి చేతులతో పెట్టాడు దత్తస్వామి. రక్త మాంసాలు తాగుతూ భయంకరంగా మారిన తన పుత్రుని రూపాన్ని చూసి అనసూయ మాట చలించిపోయింది. తల్లి ఆ చర్మాన్ని పుత్రుని శరీరానికి తొడిగింది. దత్త, సర్వసంకట పరిత్యాగిని కూడా మాయలో లోగేస్తుంది. పరమాత్మ ఇదుకే బోధనలు కావాలని సంకల్పించారు. తల్లితోనే నీ బోధ ప్రారంభమైంది. గురుమార్గ ప్రవర్తకునిగా ఈ జగత్తుకు మార్గదర్శనం చెయ్యి అంటూ ఆశీర్వదించింది అనసూయ మాత. వృద్ధుడు ఆకలి దశలో ప్రాణ రక్షణకు రాతిని ఎముకను ఆయుధంగా వాడడం దగ్గర నుండి అన్ని యుద్ధకళలను ధనుర్విద్యను ప్రపంచానికి అందించాడు ఆ వృద్ధుడు. సంస్కృతి వికసిస్తున్న సమయంలో మూలిక వైద్యం దగ్గర నుండి అనేక ఆరోగ్య సూత్రాలను అందించాడు. తపస్సు, ధ్యానం, యజ్ఞం, యోగం, నాదబిందు కళలు, నాట్యం, వాద్యం, సంగీతం మొదలగు సమస్త విద్యలను అందించి అందరికీ ఆరాధ్యుడయ్యాడు ఆ రోజులు. సర్వశక్తి సంపన్నుడు, నిర్వికారుడు అయిన పరమశివుణ్ణి అందరూ గౌరవించి సమన్వయకర్తగా స్వీకరించారు. శివుని ఆజ్ఞ వేదికే చేయమైన తన కలవలన్నీ నాలుగు ఇందుకే ఏర్పడింది. భగవద్గీత ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చాక దీన్ని వ్యాసపూర్యంగా జరుపుకోవడం మొదలైంది. పంచమవేదంగా భావించే మహాభారతం, భాగవతాలతో పాటు అష్టాదశ పురాణాలను, ఉపపురాణాలను అందించిన మహాత్ముడు కృష్ణద్వైపాయనుడు. ఆయన రాయని విషయమంటూ ఏదైతే జగత్తు మహాయోగి ప్రసాద్ మీరు వెనకెళ్ళా
మీరేమన్నా సార్ మీరేమన్నా